நான் வந்து கொஞ்சம் வழக்கமா தமிழ் படங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா தமிழ் ஃப்ளூவெண்டா வரும். பட் லாஸ்டா பண்ண தமிழ் படமே காரியத்தலைவன். ஸோ ஆமா, இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தமிழ்ல டப் பண்ணேன். ஸோ ஒரு 2 days தமிழ் பேசினவங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இப்போ இருக்கு. நேற்று தான் ஆக்சுவலி he was asking me, sir 15 minutes இருக்கு, so 15 minutesல I'll try and ask you as much as I can. So நான் சொன்னேன், இப்போ வந்து இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 1 year 1 minute கால்குலேட் பண்ணா கூட 15 minutes பத்தாது. எனக்கு ஒரு 16 year long journey. 2008ல தான் actually director Blessy decided to do RG with him. And 2008 2009ல தான் he first came to me. இப்படி நான் இந்த படம் பண்ண போறேன், நீ தான் இல்லை நஜீப் நடிக்கணும்னு சொல்லி. அதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் if you see it's a 16 year long journey. So இதுல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, back in 2008 when Blessy sir decided to do RG with him, அவர் வந்து இன்னைக்கு எப்படி என்ன நிலைமையில இருக்காரோ அதே பொசிஷன்ல இருந்தார். He was the most coveted filmmaker in Malayalam. எனக்கு தெரியும் he was the highest paid filmmaker in Malayalam in 2008-2009. And எல்லாருமே அவர் வந்து ஆல்ரெடி மம்முட்டி சார் வச்சு படம் பண்ணாரு, மோகன்லால் சார் வச்சு படம் பண்ணாரு. ஸோ ஆல் பிக் ஸ்டார்ஸ் வாண்டட் டு டூ ஒரு Blessy படம் லைஃப்ல பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆசை எல்லாருமே இருந்தது. ஸோ அப்படிப்பட்ட பொசிஷன்ல இருக்கிற ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் for the next 16 years decides that இல்ல நான் இந்த ஒரு படம் தான் பண்ண போறேன். அப்படிப்பட்ட கன்விக்ஷன் வந்து it is very very rare to find. Forget about cinema, even in life it is very rare to find. இது இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பெரிய ஜேர்னி. 2009ல வந்து we decided to do the film and it took us 10 years till 2018 to finally start rolling, start shooting. ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய படம் இந்த பட்ஜெட்ல, இந்த ஸ்கேல்ல, இந்த கேன்வாஸ்ல வந்து 2008-9 டைம்ல it was impossible to imagine, especially from the Malayalam industry. அந்த 10 வருஷம் we Blessy sir actually set up the project, you know, almost brick by brick, and you know finally we were able to start shooting in 2018. அதுல வந்து today I have to tell all of you, especially that now we are in Chennai, இந்த படத்துக்கு வந்து இல்ல இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இவ்வளவு செலவு பண்ணி இந்த ஸ்கேல்ல பண்ணலாங்கிற ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் வந்து ரஹ்மான் சார் தான். ஆக்சுவலி when we decided that we will, so ஒரு சின்ன ஸ்டோரி, actually I don't know if Rahman sir also knows this. I don't know if I have said this, ஒரு சின்ன ஸ்டோரி I have to tell you, sir. So when Blessy sir and me, I remember it was in my vanity man in 2009, I think. It was like the first discussion we had is who's doing the music. So only 2 names actually. We were, of course, I mean, when you dream, you can dream. Limitless and dream panla. So 2 names we discussed. One, the first name is A.R. Rahman sir, and second name is Hans Zimmer. So we actually mailed both Hans Zimmer sir and A.R. Rahman sir, and we got the reply first from Hans Zimmer's team, I think, because I think we mailed the wrong email address. So Hans Zimmer or a team, ஏதோ ஒரு மேனேஜர் யாரோ ரிப்ளை பண்ணலாமா இப்படி பார்க்கலாம் அது இல்ல. But then we got the opportunity to get the access to Rahman sir. அந்த டைம்ல எப்படி how to get to Rahman sir கூட தெரியல. Although you know we for us in Kerala we still think அவர் வந்து நம்ம அவரோட first படம் யோகா மலையாளத்துல பண்ண. He's like when you if you see Rahman sir in Kerala, people relate to him like a Malayali. But we didn't know how to get to him. But finally we got access to him, and the faculty of a genius சொல்றது வந்து the expertise in his or her own craft மட்டும் கிடையாது. You should be able to spot something special இல்ல. So அந்த அளவுக்கு வந்து he is one of the greatest geniuses to have lived in our times. I think it is that first meetingly வந்து I think Rahman sir understood that we are trying to pull off something very special, and he said yes, I am doing the film. Rahman sir பேர் வந்து when it got associated with the project is when suddenly the film, you know, even in Kerala at the time, like Rahman பண்றாரா, ஐயோ அந்த லெவல்ல படம் அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு டாக் வந்து it really helped us a lot during the setting of stage. So I have to take this opportunity to thank Rahman sir for showing the faith and the trust in this project, and more importantly in Blessy's vision. So finally 2018 we started shooting, and so you know the பெரிய transformation is part of playing the role. ஆனா வந்து ஒரு 3.5 years ஒரு டெசர்ட்ல வந்து ஸ்டக் ஆன ஒரு கதை. இது கதை கிடையாது, ஆக்சுவலி வாழ்க்கை, ஒருத்தர் நிஜமாவே வாழ்ந்த வாழ்க்கை. அது ஃபார் another discussion.
ஸோ இந்த படத்தோட பிகினிங் போர்ஷன்ஸ்ல வந்து நான் நிறைய வெயிட் போட்டேன். நான் வந்து நிறைய வெயிட் போட்டுட்டு அப்புறம் if you start losing the change பயங்கரமா இருக்கும்னு சொல்லி I put on a lot of weight and we did the Kerala portions and we went to Jordan. In Vadiram we shot the first desert schedule where I was hefty and I had put on weight. Then we stopped shoot. It was 7 months shooting the party. எனக்கு weight இறக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து 7 months later end of the year or beginning of next year we went back to Jordan. Beginning of 2020 we went back to Jordan. Shooting ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நாள் தானப்போ the pandemic struck and we had to stop shooting. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 months the entire team was stuck in a desert in Jordan without being able to shoot. Shooting permission was stopped. International air travel was stopped. So almost at the end of the 3rd month we got a repatriation flight. அப்படிதான் அந்த டீம் ஃபுல்லா திரும்பி வந்தது. அந்த டைம்ல வந்து Blesser sir and me and the whole team we did not know இது எப்போ இனிமே ஷூட்டிங் நடக்குமா, திரும்பி போக முடியுமா, எதுவுமே தெரியல. And imagine it's a journey of so many years of wait and effort. But ஏதோ கடவுள் பார்த்து நினைக்கிறேன் ஒரு 2 yearsக்கு அப்புறம் almost 1.5 yearsக்கு அப்புறம் we managed to regroup and get the permissions again. In the party to shoot the escape portion of the whole desert saga, we went to Algeria in the middle of the Sahara desert. Tinimoon ஒரு இடம், அங்க இருந்து we used to go in 4-wheel drive SUVs into the desert. I don't know if any film crew has ever been there. I think it should be next to impossible. நாங்க இங்க ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது I remember the locals, the Algerian locals telling us we ourselves haven't seen these places. So அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல we shot one big portion of the film. Then we came back to Jordan and 2020 ல வந்து எது we couldn't do, the portions that we couldn't shoot, we completed that in Jordan and finally we came back to Kerala and the film we finished shooting in 2022. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1.5 years long post production process. In the 28th இவ்வளோ பெரிய கதையோட கிளைமேக்ஸ். So என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 2009-2008 டைம்ல when I said yes to the film, நான் வந்து I hadn't gotten married. I obviously wasn't a father. நான் ப்ரொடியூசர் ஆகல, டைரக்டர் ஆகல, டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆகல. இந்த எல்லா மாற்றங்களும் என் லைஃப்ல நடந்தது இந்த ஆர்ஜிகம் ஜர்னியோட நடுவில் தான். ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் on the 28th of March it is almost like one phase of my life is culminating. அதுல வந்து ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என்னன்னா finally when it is releasing now, I guess it's releasing at a time which is great for cinema in general and for Malayalam cinema in particular. In the படம் right from the beginning we always thought whenever it is releasing we should try and get the best distributors, the market leaders to distribute this film for us in every market. So I should take this opportunity since I'm here in Chennai and speaking to you about the Tamil version. Thank you Udaynithi Sravan sir. Now ஒரு phone call தான் பண்ணேன். I called Uday once and I've never spoken to him before that. And I told him இப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட், இது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட ஒரு பேஷன் ப்ராஜெக்ட், இவ்வளோ வருஷங்கள் இதோட எஃபர்ட், இது ரெட் ஜாயிண்ட் தமிழ்நாட்டில் ரிலீஸ் பண்ணா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கும்னு சொன்னேன். And I think Uday was an artist, so probably he understood what I meant. Uday probably related to what it would mean to a group of artists to have thrown their conviction, time and effort behind something like this, and he gladly agreed. So thank you so much to Red Giant and Udaynithi Sravan sir for backing our film and showing faith in us. Kandipa 28th of March world over the film will release. Please do watch the film. இது பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் நீங்க மறந்துட கூடாது. இது வெறும் ஒரு கதை கிடையாது, ஒரு மனிதன் வாழ்ந்த வாழ்க்கை. And Najeeb என்கிற மனிதன் இன்னைக்கு is with us alive and well. He fought the circumstances, he found the strength to survive the circumstances and he came out of it to be able to tell his tale. So in the padam vandu is an ultimate tribute to the resilience of human strength, is a tribute to the life that Najeeb lived, and of course it is a passion project for all of us involved. Thank you so much. எல்லாரும் ரொம்ப ஃபேன், அவரோட ஃபேன், எல்லாருடைய ஃபேன் ஆக்சுவலி. With this movie, ஷூட் வந்து அல்ஜீரியா, ஜோர்டன் இந்த மாதிரி டெசர்ட்ல ஷூட் பண்ணியிருக்கோம். எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் கண்டிஷன், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நிறைய பேர் இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். I don't know what to say in front of all these cameras because I'm
first time we are like this. So please do watch this movie in theatre on 28th. Thank you. இதில் வந்து நான் எழுதும்போது ஒரு சரணத்தில் வந்து கண்ணுக்குள் ஏறிய முள் கனவு அப்படின்னு ஒரு வேர்டு எழுதினேன். லாஸ்ட்டாக சார் அதை ஃபைனலைஸ் பண்ணும்போது சொன்னாங்க அவ்வளோ டார்க்காக வேணும், அது வந்து கண்ணுக்குள் ஆடிடும் பொய் கனவு அப்படின்னு நான் அதுக்கப்புறம் மாற்றினேன். அதுக்கப்புறம் மாற்றினதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி இந்த பாட்டு ஸ்பாட்டிஃபைல வந்து சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் லிங்க்ல அனுப்புனாங்க. அனுப்பும்போது தான் கேட்டு பார்க்கும்போது அது வேற ஒரு லெவலுக்கு போயிடுச்சு. சாங் எமோஷ்னலி மியூசிக்கலாகவும் அந்த லிரிக் வந்து ரொம்ப என்ரிச் ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணாங்க. பிளஸி சாருக்கு என்னுடைய பர்சனல் தேங்க்ஸ். அண்ட் பிருத்திவிராஜ் உங்களுடைய மொழி படம் என்னுடைய ஆல் டைம் ஃபேவரட். ஏன்னா அந்த படத்தை வந்து எத்தனை வாட்டி பார்த்துருக்கேன்னு தெரியாது. இட்ஸ் மை ஆல் டைம் ஃபேவரட். அண்ட் செகண்ட் டைம் ஸ்னேகன் சார் அந்த ஸ்டேஜ் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். முன்னாடி லாஸ்ட் அவரோட ஸ்டேஜில் இருந்தேன், அதுக்கப்புறம் இப்போ. அண்ட் இந்த மூவி பற்றி சொல்லும்போது சொன்னாங்க சர்வைவல் அட்வென்ச்சர் அப்படின்ற ஒரு ஜானர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. சர்வைவல் இஸ் இட் செல்ஃப் ஒரு அட்வென்ச்சர். நம்ம எல்லாருமே ஒரு அட்வென்ச்சரில் தான் போயிட்டு இருக்கிறோம் லைஃப்பில். And until we reach our goal, the whole life becomes a desert where we have to strive through everything. அப்படின்றதான் நம்ம லைஃபோட மீனிங்காக இருக்குது. எனக்கு இன்னைக்கு அந்த டெசர்ட்டை விட வெளிக்கும் அந்த மாதிரி இன்னைக்கு லைஃப் லைஃப் பண்ண வந்திருக்கிறது எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு ஜீவிதம் கிடைச்ச ஒரு மொமெண்ட் இருக்குது. தேங்க்ஸ் டு காட் அண்ட் தேங்க் டு எவ்ரி ஒன் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ சார். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த மேடையில் இருப்பதற்கும் முதலில் வந்து ஏஆர் ரஹ்மான் சாருக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா சமீப காலமாக தொடர்ந்து அவர் கூட நான் பயணப்பட்டு இருக்கேன். எத்தனையோ படங்கள் பயணப்பட்டு இருந்தாலும் இந்த மேடைக்கு என்னை அழைத்து வந்து நிற்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து கொடுத்ததுக்கு வந்து நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். காரணம், இந்த புத்தகத்தை பற்றி நிறைய பேர் படிச்சிருக்கோம், வாசிப்பாளர்களுக்கு தெரியும். பெல்லாயின்னு சொல்லிட்டு அவர் எழுதின அந்த ஆடு ஜீவித புத்தகம் மிகச்சிறந்த நாவல், பல லட்சம் பிரதிகள் விற்ற ஒரு நாவல். இன்னும் சொல்ல போனால் பிருத்திவி சார் சொன்னது மாதிரி இது ஒரு படம் இல்லை, ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு மனித உணர்வுகளை மொழிபெயர்க்கக்கூடிய ஒரு களம். இதை வந்து அவ்வளவு உணர்வுகளால புதிந்த ஒரு புத்தகம். அதை வந்து படமா பண்றதுக்கு பிருத்திவி சார் வந்து எடுத்த அந்த முயற்சி வந்து உண்மையிலேயே இது ஒரு எழுத்தாளருக்கு கிடைத்த வெற்றியா நான் பார்க்கிறேன். ஒரு எழுத்துக்கு, ஒரு இலக்கியத்துக்கு, ஒரு வாழ்க்கைக்கு, ஒரு உணர்வுக்கு கிடைத்த வெற்றியா பார்க்கிறேன். இந்த படைப்புல நானும் ஒரு புள்ளியா எங்கேயோ இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அதுக்கு ரொம்ப பெருமைப்பட வேண்டியிருக்கு. இசையமைப்பாளர் இசைப்பியலுக்கு நான் நன்றி சொல்ல வேண்டியிருக்கு. காரணம், அந்த படத்தை நம்ம நிறைய பரிசீலிக்கிட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் எப்ப ரிசல்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நிறைய படங்கள் எழுதிட்டு இருந்தாலும் இந்த படத்துடைய ஒவ்வொரு அப்டேட்டையும் நான் இரவு 2 மணி 3 மணி வரைக்கும் பார்த்துட்டே இருப்பேன். ஒய்ஃப் கூட சொல்லுவாங்க என்ன அப்படி இருக்காங்க, இல்லை அந்த நாவல் அவ்வளோ அழகான நாவல் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருப்போம். இந்த இதுல வந்து பிருத்திவிராஜ் சார் ஒரு பெரிய ஒரு வாழ்வியல் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தியிருந்தாலும், அதை பிளஸி சார் மிக அழகாக படப்படுத்தியிருந்தாலும், இந்த படைப்புல இசை வந்து ஒரு கேரக்டர் நகர்ந்துகிட்டே இருக்கும். அதாவது சுவடுகளுடைய சரிவுகளில் மணல்கள் அசைவதற்கு கூட ஒரு குட்டி இசையமைப்பாளர் இசையமைச்சுக்கிட்டே இருந்திருப்பார். அப்படியே பாத்தீங்கன்னா வலைதளத்துல போகும்போது அந்த இசை ரசிகர்கள், இசை காப்பாளர்கள் அதை தூக்கி கொண்டாடி இருக்கிறாங்க. அவ்வளவு அழகா ஒரு இசை ஒரு கேரக்டராக வாழுதுன்னா, இன்னும் சொல்ல போனா நடமாடு பிணமாக நஜீப் நடந்துட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் இல்ல அவருக்குள்ள உணர்வு இருக்கு, உயிர் இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டே கூடவே நடந்து வர்றது ஏஆர் சாருடைய இசை தான். ஆனா அவ்வளவு அழகான ஒரு படைப்பு. இந்த படைப்புல நான் இருக்கேன். இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த ஒரு படைப்பு வந்து மிகப்பெரிய லெவல்ல போகணும்னு வேர்ல்டு முழுக்க எதிர்பார்க்கிறாங்க. பொதுவாக வந்து தமிழ் சினிமா, மலையாள சினிமா, கன்னட சினிமான்னு சொல்லி நம்ம ஒரு காலம் கொண்டாடிட்டு இருந்த காலம் போய் இன்றைக்கு எல்லாரும் கைகோர்த்து இந்தியன் சினிமான்னு சொல்லி நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். அந்த இந்தியன் சினிமாவை இன்னைக்கு ஒரு கனெக்டிவிட்டி வேணும் இல்லையா, ஒரு செயின் வேணும் இல்லையா. என்ன கொடுத்தாலும் அதுல ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு செயின் தேவைப்படுது. அந்த செயினா இன்னைக்கு வேர்ல்டு முழுக்க இழுத்துட்டு போறதுக்கு இசையமைப்பாளருடைய இசைதான் ஒரு மிகப்பெரிய அந்த செயினா இருக்குங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு. இது நான் வந்து இந்த புத்தகத்தை படிச்சதுனால, இதுல உணர்ந்ததுனால நான் இவ்வளோ விஷயங்களை உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன். ஆனா உண்மையிலே படைப்பிடிப்பு அதை விட பல மடங்கு அதை வந்து கண்ணு முன்னாடி நிறுத்திருக்கிறாங்க, நீங்க பாருங்க. ஆனா இந்த படைப்புகள் தான் கொண்டு போய் சேர்க்கும் போது நம்ம இந்திய சினிமாவுடைய தரம், நம்மளுடைய மாநிலத்தின் உணர்வுகளை மொழிபெயர்த்திருக்கிறது. எனவே இந்த படைப்புல எனக்கும் ஒரு பாடம் கொடுத்து என்னையும் இங்கே ஒரு படைப்பாளராக அங்கீகரித்ததற்கு அத்தனை குழுக்களுக்கும், குறிப்பா ஏஆர் சார் எல்லாருக்குமே நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Well, I'm very happy to be here because this is such a great adventure for me.
yes, I live in LA. I've done movies in Hollywood, in Europe, in Nollywood, in South America, but I'm so happy to be introduced to the Indian audience by a great movie, The Goat's Life. It was one of those adventures where you don't think that you'll ever experience, because shooting in the deserts of Algeria and Wadi is almost like a dream. As hard as it was, but it was also an experience of a lifetime. And I believe that this is probably one of the greatest adventure movie that any of you guys would see. It's a human story. It's very inspirational, and I'm so privileged to have worked with probably some of the best that India has to offer, from the lead actor Raj, to the extremely commending director Leslie, who has the soul of an angel. I believe he might be a saint in a different life, and of course your own super composer A.R. Rahman, without forgetting our DP, who's provided us of images that will blow your mind. So very happy to be here, very happy to experience India, to experience Chennai, and I love your food. Thank you. It's time for us to call our own dear Oscar-nominated Academy Award winner A.R. Rahman அவர்கள் to share a few words, please. Sir, few words தாண்டி கூட நீங்க பேசலாம் சார், please. வணக்கம். இந்த படம் நான் ஒத்துக்கும்போது என்னோட ஒரு படம் பண்ணியிருந்தேன், அப்புறம் லெமஸ் என்ற ஒரு படம் விஆர்ல டைரக்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அது நடுவில் இதோட மீட்டிங்ஸ், கம்போசிஷன் எல்லாம் பண்ணோம். சீக்கிரம் முடிச்சிடணும்னு நினச்சேன், நான் 6 வருஷம் பார்க்கும்போது டெஃபினெட்லி பிரித்தி வேற லெவல் ஆக்டர் ஆகிட்டு ப்ளஸ் it's really lucky to work with Blasi, Susan, Jimmy, and Sneha. ரொம்ப நாளா பேசுனீங்க. Thank you. ஒருத்தர் கேட்டாரு, மரியான் பாட்டு இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டாரு. மரியான் ஒரு ஃபிக்ஷன், இது ஒரு ரியல் ஸ்டோரி. 850 பதிப்பகம் இருக்குல்ல, 250 editions. 250 editions அவ்வளோ புக்கு படிச்சிருக்காங்க, அது எதுவும் இருக்கும் டெஃபினெட்லி. அது நீங்களே கண்டுபிடிச்சு. தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஜஸ்ட் கொஞ்சம் தான் சார் பேசுவாரு. பட் சார் ஒரு விஷயம், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.